हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 7 रो यूनिट 3 रो 2 नंबर विशिष्ट क्वेश्चन आंसर जिते अच्छे सब डिस्कस करवा इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़ाक है। प्रथम क्वेश्चन होची टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। उत्तर हम दार्शनिक जॉन लॉक तांकर विश्वविख्यात पुस्तक टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट 1990 मसीह रचना करथिले। एतिरे से सीमित सरकार व्यवस्था संवैधानिक सरकार व्यवस्था 1890 है मसीहा टिके भूल अच्छे 1890 मसीह रचना करते। से सीमित सरकार संवैधानिक सरकार व्यवस्था व्यक्ति स्वाधीनता एवं संपत्तिगत अधिकार विषय प्रांजल भाव में वर्णन करते। आउ 2 नंबर क्वेश्चन जॉन लॉक वर्णित प्राकृतिक अधिकार कौन? व्हाट इज द नेचुरल राइट्स ऑफ जॉन लॉक? यार उत्तर हम दार्शनिक जॉन लॉक मତରେ मनुष्य केतक प्राकृतिक अधिकार उपभोग करें सेगुड़िक है बंचार अधिकार, सुंदर जीवन धारण करने अधिकार, स्वाधीनता अधिकार, संपत्तिगत अधिकार। ये अधिकार गुड़िक कई मनुष्य ठारू छड़ाई नहीं पारे नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन जॉन लॉक मानवर प्रकृति। उत्तर हम जॉन लॉक मତରେ प्रत्येक मनीष शांतिप्रिय, उत्तम आज्ञानुवर्ती और देशप्रेमी। सामाजिक व्यवस्था प्रत्येक मनुष्य शांति रही चाहे एवं समग्र परिवेश को सहयोग सहनशील गण में उद्बुद्ध करने को चाहे। तांको मତରେ मनुष्यर स्वभाव उत्तम श्रृंखलित एवं सामाजिक गुणसंपन्न। 4 नंबर क्वेश्चन जॉन लॉक प्रकृति राज्य स्टेट ऑफ नेचर। उत्तर हम जॉन लॉक प्रकृति राज्य विषय सुंदर चिंताधारा व्यक्त करथिले। तांको मତରେ प्रकृति राज्य मनुष्यर शांति सद्भावना सहावस्थान सहयोग वातावरण व्यवस्था करुथिला। प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक आईन अनुसार परिचालित होउथिला। 5 नंबर क्वेश्चन सामाजिक चुक्ति तत्व। उत्तर हम प्रकृति राज्यर मनुष्य एक सुंदर सरल जीवन यापन करुथिले मध्य तार 3टी अभाव रहिथिला। सेटारे कौन से प्रतिष्ठित आईन नथिला, आईन प्रणयनकारी नथिले एवं आईन को कार्यकारी संस्था नथिला। तेणु व्यक्ति विशेष सामाजिक चुक्ति करने बाध्य है। 6 नंबर क्वेश्चन जॉन लॉक क्षमतार पृथकीकरण तत्व। उत्तर हम जॉन लॉक मତରେ गोटे संस्था पाखे क्षमता टोल हेले या दुर्नीतिग्रस्त होता है। तेणु से आईन प्रणयनकारी संस्था, कार्यकारी संस्था एवं न्याय प्रदानकारी संस्था मध्य क्षमता को पृथक करने परामर्श देते। या द्वारा क्षमतार अपव्यवहार को रखा जाई पारिबो। 7 नंबर क्वेश्चन धार्मिक सहनशीलता। उत्तर हम दार्शनिक जॉन लॉक धार्मिक उदारीकरण प्रक्रिया प्राधान्य देथिले। जॉन लॉक मतरे धर्मांधता को अस्वीकार करने सहित राष्ट्र को मध्य धर्मानुष्ठान कबल मुक्त करथिले। व्यक्तिर धर्म विश्वास राष्ट्र हस्तक्षेप न करने मत देथिले। 8 नंबर क्वेश्चन प्रतिरोध करिवार अधिकार राइट टू रेस्टिस। यार उत्तर हम जॉन लॉक मତରେ राष्ट्र सरकार नीतिनिष्ठ नहेले मध्य निजर सीमा मध्य रही कार्य न कले साधारण जनता प्रचलित सरकार प्रतिरोध करिपारिबे एवं आवश्यक पड़िले प्रतिवाद और विद्रोह करिपारिबे। से किंतु हिंसात्मक विप्लव सपेक्षर नथिले। 9 नंबर क्वेश्चन सीमित सरकार व्यवस्था। यार उत्तर हम जॉन लॉक मତରେ सरकार निरंकुश हेले कौन गोटे उदारवादी चिंताधारार कार्यकारी हो पारे नहीं एवं व्यक्ति स्वतंत्रता संपन्न होता है। एणु सीमित सरकार प्रचलन करा जाय निर्दिष्ट सीमा मध्य रही कार्य करने को परामर्श दि जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन व्यक्ति स्वाधीनता। उत्तर हम आधुनिक राष्ट्र व्यवस्था कार्यकारी होता मौलिक अधिकार जॉन लॉक अवदान अंशविशेष अटे। जॉन लॉक सर्वप्रथम संपत्तिगत अधिकार, बंचार अधिकार, भाव प्रकाश करिवार अधिकार, अंशग्रहण करिवार अधिकार एवं समानता अधिकार विषय सम्यक धारणा प्रदान करथिले। तापर 11 नंबर क्वेश्चन जॉन लॉक व्यक्तिगत संपत्ति तत्व। यार उत्तर हम राष्ट्रीय परिचालन व्यक्ति संपत्ति प्रतिबंधक नुहे बरं राष्ट्र विकास दिगरे यह एक साहाय्य करते। व्यक्तिगत संपत्ति राष्ट्र विकास क्षेत्र में उपादायिता लाभ करिताए। जॉन लॉक प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति अधिकार प्रदान करी एक सुस्थ राजनीतिक परिवेश सृष्टि करिसेंती। 12 नंबर क्वेश्चन जॉन लॉक प्राकृतिक आईन। यार उत्तर जॉन लॉक मତରେ
ମନୁଷ୍ୟର ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ଆଇନ ବଳରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ମାନବିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ କୁହାଯାଏ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜନ୍ ଲକଙ୍କର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ହେବ ଜନ୍ ଲକ୍ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସରକାର ଶ୍ରେଣୀକୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଭିଜାତ ତନ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ସୀମିତ ସରକାର ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୋଲିସ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ହେବ ଜନ୍ ଲକ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ବା ଦାର୍ଶନିକ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଅଧିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେତେ ଭଲ। ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୀରବ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲୋକମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜନମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସରକାର ଆଇନ ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ ସେ ସରକାର ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜନ୍ ଲକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ଦାର୍ଶନିକ ଜନ୍ ଲକ୍ ପ୍ରକୃତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସରକାରଙ୍କ ମତରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଜନମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ଜନ୍ ଲକଙ୍କ ମତରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ସରକାର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ଜନମତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାଏ ଓ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନରେ ହୋଇଥାଏ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ଦାର୍ଶନିକ ଜନ୍ ଲକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ସଭାକୁ ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ନ କରି ଅନେକ ସୀମାରେଖାରେ ଟାଣିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରାଯାଇ ସଂସଦ ଗଠନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିୟମ ଆଧାରରେ ସଂସଦ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସପକ୍ଷରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୈଧାନିକ ସାର୍ବଭୌମ ଲିଗାଲ ସଭେରେଣ୍ଟି ବା ସଭେରେନ୍। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ବୈଧାନିକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରାଜତତ୍ତ୍ୱ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରମ୍ପରା ସମ୍ବଳିତ ଆଇନ ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରାଜାର ଶାସନ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବୈଧାନିକ ସାର୍ବଭୌମ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜତନ୍ତ୍ର ହାତରେ ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଜନୈତିକ ସାର୍ବଭୌମ। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ଜନ୍ ଲକଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଏଥିରେ ସୀମିତ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତା ତିଷ୍ଠି ରହିଥାଏ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରୁଷଙ୍କର ମାନବୀୟ ପ୍ରକୃତି କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ରୁଷ କହୁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରେ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଉତ୍ତମ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ତାକୁ ଅସାଧୁ କରିବାରେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ବାହାତ ହୁଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ଗୁଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରୁଷଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ କିପରି ଥିଲା? ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ରୁଷଙ୍କର ମତରେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାକୁ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିବାର ମୋହ ତାକୁ ଅହଙ୍କାର ବା ଗର୍ବୀ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ? ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ରୁଷଙ୍କର ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ହବ୍ସ ଓ ଲକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ବିସହ ପରିବେଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ନିକଟରେ ତାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହୋଇଥିଲେ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ବା ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍ ରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଏକ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାକୁ ବାଦ ଦେଇ ବାସ୍ତବ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଧାର କରି ସାମୂହିକ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ, ସରକାର ଗଠନ କରିଥାଏ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ରୁଷଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଯଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ବା ଆକ୍ଚୁଆଲ ୱିଲ୍ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଇଚ୍ଛା ରିଏଲ ୱିଲ୍। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଏହି ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାଏ। ଏହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଅଟେ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା ସାର୍ବଭୌମ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ୟା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ରୁଷ ସାର୍ବଭୌମ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ସହିତ ସମାନ। ଭକ୍ସ ପିପୁଲ ଭକ୍ସ ଡେଇ। ଏହାର ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା, ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଧାରାକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସପକ୍ଷରେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରୁଷଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କିପରି ଥିଲା? ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ସାମାଜିକ ସମାନତା ଉପରେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ପାଇବା ଉଚିତ। ସମାନତା ବିନା ଲୋକପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରୁଷଙ୍କ ମତରେ ସରକାରର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ରୁଷଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ସାମାଜିକ ବାତାବରଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ରୁଷଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରୁଷଙ୍କ ମତରେ ସରକାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଅଭିଜାତତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରୁଷଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ରୁଷ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ପାଇଁ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରୁଷଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଉତ୍ତର ହେବ ରୁଷଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ ତଥା ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନକୁ ପରିହାର କରି ସାର୍ବଭୌମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ନୈତିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରୁଷଙ୍କର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କିପରି ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ରୁଷ ଜାତି ପ୍ରତି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରୁଷ ଜାତିରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ନାଗରିକତା ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା। ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ମହାନ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏକତା, ଏକାଗ୍ରତା ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରୁଷ ଉପଯୋଗିତାବାଦର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଥିଲେ କିପରି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ହେବ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବାଧିକ ମଙ୍ଗଳ ନୀତି ସାଧାରଣତଃ ଉପଯୋଗିତାବାଦର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବେନ୍ଥାମ ରୁଷଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭକ୍ସ ପିପୁଲ ଭକ୍ସ ଡେଇ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ରୁଷଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏହି ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଭକ୍ସ ପିପୁଲ ଭକ୍ସ ଡେଇର, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ସହିତ ସମାନ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବଳରେ ସାର୍ବଭୌମ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରୁଷଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ହେବ ରୁଷର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ସଦସ୍ୟ ବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶୀଦାର ରହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି, ଏଣୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଧାରକ ହୋଇଥାଏ। 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ରୁଷଙ୍କ ମତରେ ସରକାର କହିଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ନ ବୁଝାଇ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସରକାର ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସରକାର ହୋଇଥାଏ। 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅସମାନତାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ରୁଷୋଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ସାମାଜିକ ଅସମାନତାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରୁଷୋଙ୍କର ସମୂହବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ରୁଷୋଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସଦୃଶ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଇଚ୍ଛା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଚରିତାର୍ଥ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ସମୂହବାଦୀ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ 4 ମାର୍କ ବା 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।